press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो चिल्ड्रन, हम पिछले क्लास में जो धनराज पिल्ले को कैसे जो तुनुक मिजाज के एक गुण बचपन में कैसे आ गई इसके बारे में हम आगे देखते हैं। जो विनीता पांडे जी यहाँ धनराज पिल्ले को जो इंटरव्यू कर रहे हैं, यानी साक्षात्कार ले रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं। जो धनराज जी क्या बोलते हैं, मैंने अपनी माँ को देखा है कि उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना जो संघर्ष करना पड़ा, या जो क्योंकि यहाँ धनराज पिल्ले ने अपने माँ को देखे है, खुद के माँ को, या कि क्योंकि जो घर में आर्थिक परिस्थिति जो कैसे भी होते हैं तो माँ को ही उसको जो झेलना पड़ता है, यानी उसको जो सुधारना पड़ता है, उसे देखना पड़ता है। ಹೌದಲ್ವಾ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅಮ್ಮ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತರ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಮನೇಲಿ ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಇದ್ರೂ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಗಲ್ಲೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಕಷ್ಟಪಡೋದನ್ನು ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಕೋದಕ್ಕೆ, जो धनराज पिल्ले को उनके भाइयों को बहन को जो पालने के लिए जो धनराज पिल्ले के माँ कैसे जो कष्ट सहने हैं, इसे जो धनराज पिल्ले ने अपने आँखों से देखे थे। और पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा, संघर्ष यानी जो कष्ट उठाना पड़ा। मेरी तुनुक मिजाजी के पीछे कई वजह है। मेरे तुनुक मिजाजी के मतलब वही जो चिड़चिड़ाहट के, जो शॉर्ट टेम्पर के एक गुण है, इस गुण के पीछे बहुत जो रीजंस है। वजह का मतलब क्या है, यहाँ वजह का मतलब क्या है, बहुत ही जो रीजन्स ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಕಾರಣಗಳಿದೆ ಅಂತೆ जो, लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ। बिना लाग लपेट का मतलब क्या है, यहाँ बिना पैशन, जो बिना पैशन या किसी चीज़ पर जो मोह या प्यार ऐसे जो नहीं है हमारे जो धनराज पिल्ले को, आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ। और मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूँ, और बाद को कई बार पछताना भी पड़ता है। देखिए, मन में मैं किसी भी चीज़ पर जो अति जो व्यामोह नहीं करता हूँ, यानी जो कौन सा भी जो पैशन नहीं है मुझे, किसी भी चीज़ पर जो प्यार नहीं है, उसे पाने के लिए मैं जिद नहीं करता हूँ। और मुझे जो क्या क्या गुण है कि जो कैसे है कि किसी को भी देखकर वो अच्छे हैं या बुरे हैं, जो किसी को भी जो बोलना चाहते हो तो यहाँ हमारे धनराज पिल्ले क्या करते हैं कि सीधा सीधा बोल देते हैं, वो अपने ज़बान में नहीं रखते हैं, यानी स्ट्राइट फॉरवर्ड थे हमारे धनराज पिल्ले। ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ वो घुमा के बातें नहीं करते हैं, वो ಸ್ಟ್ರೈಟ್ಲಿ बोल देते हैं, ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ನೀನು ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಿದ್ರಂತೆ, ಆ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರಂತೆ। जो सीधे सीधे कह डालता हूँ और बात को कई बार पछताना भी पड़ता है, यानी ऐसे जो स्ट्राइटली बोलने के बाद वही जो खुद पछताए हैं ಅಂದರೆ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಗಿಲ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅವರಿಂದ ಏನೇ उनसे भी कुछ गलत हुआ तो वो भी खुद यहाँ क्या किए हैं, जो ಫೀಲ್ किए हैं, ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಗಿಲ್ಟಿ ಫೀಲ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ। ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ನೀನು ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಆ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹಿತ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಗಿಲ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ। ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಗಿಲ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಸಹಿತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ। ಮುझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता, ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಸಿಟ್ಟನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ। है ना? जो आप भी देखे होंगे, जो आपके पिता या आपके घर में आपके आसपास भी ऐसे जो कुछ कैरेक्टर्स रहते हैं और वो गुस्से रहते हैं, चिड़चिड़ाहट रहते हैं,
है ना, स्ट्राइट फॉरवर्ड भी रहते हैं। दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मज़ा आता है। मुझे ज़िंदगी में हर छोटी बड़ी चीज़ के जो जूझना पड़ा, देखिए अपने ज़िंदगी में छोटी बड़ी चीज़ के लिए भी जो अपने बचपन में छोटी बड़ी चीज़ के लिए मैं फॉर एग्ज़ाम्पल जो धनराज पिल्ले के ही मैं बात करती हूँ कि उनको जो छोटे अपने जो छुटपन है यानी बचपन में तो जो हॉकी स्टिक को खेलने के लिए दूसरों को खेल कर उनको खेल के जो समाप्त होने तक भी बहुत ही जो कामली यानी धीरज के साथ उनको जो वेट करना पड़ता था यह एक हॉकी स्टिक के लिए, है ना। ऐसे ही सिर्फ ಹಾಕಿ ಸ್ಟಿಕ್ ही नहीं ಹೌದಾ, ಒಂದು ಹಾಕಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡಿ ಅವ್ರು ಕೊಡೋ ತನಕನೂ ಇವ್ರು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಪಾಪ ಪೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ. ಬೇರೆಯವ್ರು ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೂ ಮನಸ್ಸು ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಬರೀ ಒಂದು ಹಾಕಿ ಸ್ಟಿಕ್ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಹೌದಾ. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ಕಷ್ಟ ಏನಿತ್ತು, ಹೌದಲ್ವಾ. ಆ ರೀತಿ ಕೇವಲ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಮನೇಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ಟೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಾರಂತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಸ್ತು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಇವರು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ನಮ್ಮ ಧನರಾಜ್ ಪಿಲ್ಲೆ ಅವರು. ಜೋ ಜಿಸ್ಸೆ ಮೇ ಚಿಡ್ಚಿಡಾಟ್ ಹೋಗಯಾ ಹೂँ ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದನೂ ಸಹಿತ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಂದಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಥ್ ಹಿ ಸಾಥ್ ಮೇ ಬಹುತ್ ಭಾವುಕ್ ಇನ್ಸಾನ್ ಭಿ ಹೂँ, ಬಹುತ್ ಭಾವುಕ್ ಇನ್ಸಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹಿತ ಭಾವನೆಗಳಿದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕರಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ನಾವು, ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಆ ರೀತಿ ಅವರು ಸಹಿತ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಸಹಿತ ಇದೆ ಅಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. मैं किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकता, मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कद्र करता हूँ. देखिए ये जो सेंसिटिव है यानी किसी को भी जो ಭಾವನಾ ಜೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. यहाँ खुद जो धनराज पिल्ले भी अपने जो परिवार के और अपने जो खास जो दोस्त रहते हैं उन्हें भी जो कष्ट में वे रहे तो उनको यहाँ धनराज पिल्ले सहाय करते हैं, उनके भी जो केयर करते हैं. कद्र करना यानी उनको जो केयर करना, उनके बारे में सोचना, उनको सहाय करना, किसी को भी अपने जो परिवार को या अपने दोस्तों तो कष्ट में जो रहे तो उनको सहाय करते हैं. अगर वो कष्ट सहन रहे हैं तो ऐसे जो सिचुएशन यहाँ धनराज पिल्ले से देखा नहीं जा सकता है, ऐसे बोल रहे हैं. ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಪರಿವಾರ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನೇ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ತಾರಂತೆ. मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती. देखिए क्या बोल रहे हैं, जो मुझे अपनी गलतियों के जो कभी कभी जो धनराज पिल्ले जो मनुष्य है तो कभी भी जो कोई भी जो किसी तरह के जो गलत किए ही रहते हैं, है ना. जो गलत ना किए हैं ऐसे आदमी हमारे दुनिया में कोई भी नहीं है. जो परफेक्ट मिस्टर परफेक्ट कोई नहीं है इस जो दुनिया में, ಹೌದಲ್ವಾ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಏನು ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ऐसे ही यहाँ लेकिन जो हम गलत करने के बाद जो किसके साथ गलत किए हैं उनको जो माफ़ी मांगना हमारे जो बड़ेपन है ना. ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಯಾರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಸಾರಿ ಕೇಳಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ. ಮಾಫಿ ಕೇಳಬೇಕು, ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅಂತ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕಾಗಲಿ ಏನಕ್ಕಾಗಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಥರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪಿಗೆ ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಿಂದೇಟನ್ನು ನಾನು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಶರಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನಗೆ ಶೇಮ್ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೌದಾ. ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡತನ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಕೇಳಿದಿರಲ್ವಾ. ऐसे ही जो बोल रहे हैं. विनीता पांडे अब पूछ रहे हैं, जो आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है. जो यहाँ अब जो परिवार के बारे में पूछ रहे हैं विनीता पांडे जी, आपके परिवार के लिए
ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು इम्पोर्टेंस ಏನು, यहाँ जो अहमियत का मतलब क्या है, इम्पोर्टेंस। उसको जो क्या इम्पोर्टेंस देते हैं आपके परिवार को, आपके फैमिली को, ऐसे पूछते हैं तो धनराज पिल्ले बोलते हैं, सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली। उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। देखिए, सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली। देखिए, ಎಲ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಯಾರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾರಿಂದ ತುಂಬ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಧನರಾಜ್ ಪಿಲ್ಲೆಯವರು, ಅವರ ಸ್ವಂತ ತಾಯಿಯಿಂದ। उनसे ही यहाँ जो हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। ಅಷ್ಟು ಬಡತನ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು ಮತ್ತು ಇವ್ರ ತಂಗಿಯರ ಮಧ್ಯೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು, ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಲ್ಚರನ್ನು ಕಲಿಸೋವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। जो मैं उनके सबसे नज़दीक हूँ, यानी अपने जो माँ के सबसे नज़दीक ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದರಂತೆ ಅವರ ತಾಯಿಗೆ, ಅವರು ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ। नज़दीकू का मतलब क्या है, क्लोज ಆಗಿದ್ದರು। आपके घर में भी आपके जो कुछ आपके भैया आपके भाई के या जो आपके बहन आपके माँ के दोनों पेरेंट्स के नज़दीक भी कुछ बच्चे रहते हैं, या पेरेंट्स में एक पेरेंट के यानी माँ के नज़दीक रहते हैं या ಪಿತಾ ಕೆ ನज़दीक रहते हैं, ಹೌದಾ। ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ತುಂಬಾ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ। ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ತಾಯಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ದರು। ಹಮಾರೆ जो घर से ही हम बहुत ही संस्कारों को सीखते हैं, है ना। ಮನೆಯೇ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಕೇಳಿದಿರಲ್ವಾ। ऐसे ही यहाँ बोल रहे हैं, जो विदेश में मैं उनके सबसे नज़दीक हूँ। मैं चाहे भारत में रहूँ या विदेश में, रोज़ रात में सोने से पहले माँ से ज़रूर बात करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। देखिए, यहाँ जो धनराज पिल्ले ने अपने माँ को बहुत ही क्लोज थे, और अभी भी जो धनराज पिल्ले या इस देश में, अपने देश में रहो या भारत में रहो या विदेश में जो रहे तो भी, कहीं भी रहे तो भी, धनराज पिल्ले ने रोज़ रात अपने माँ के साथ बातें करते हैं। समझ में आए ना। ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಾದರೂ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಾದರೂ ಇರಲಿ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಾದರೂ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಾದರೂ ಇರಲಿ, ಅವರು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರಂತೆ, अर्थ आयता। और उनके जो माता हैं, ज़रूर बात करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। देखिए, यहाँ हर रोज़ जो धनराज पिल्ले ने अपने माँ के साथ बातें करते हैं, और धनराज पिल्ले के माँ धनराज पिल्ले को और भी जो सिखाए हैं कि जो धनराज पिल्ले ने यहाँ जो एक फेमस जो आदमी बन गए हैं अब तो, है ना, एक फेमस स्पोर्ट्समैन है, एक फेमस हॉकी के खिलाड़ी है। इस प्रसिद्धि को यानी ಇವರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ, ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು, ಈ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು, ನೇಮು ಮತ್ತು ಫೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ನಾವು, यहाँ इसके जो नेम फेम को कैसे बचा के रखना चाहिए, वो भी विनम्रता से, ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ। ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಒಬ್ಬ ಫಿಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆದರೂ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆದರೂ ಆಗಲಿ, ಒಬ್ಬ ಏನೇ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಅವರು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಹಿತ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ। ಇವಾಗ ಒಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರ ಘನತೆಗೆ ತಕ್ಕನಾಗೆ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೂ ಸಹಿತ ಇರಬೇಕು। ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಫಾಲೋವರ್ಸು ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ। ಈಗ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ್ವಿ, ನೀವು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಜನರು, ಇವನೊಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಒಬ್ಬ ಫೇಮಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟರು, ಫೇಮಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ,
ಹೌದಲ್ವಾ? ಅವ್ರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಹೆಸರನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ನಮಗೆ ಆವಾಗಲೇ ಹೆಸರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು, ಆ ಒಂದು ಘನತೆಯನ್ನು ಸಹಿತ ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಅದು ಹೇಗೆ ತುಂಬಾ ಡೀಸೆಂಟಾಗಿ, ತುಂಬಾ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಧನರಾಜ್ ಪಿಲ್ಲೆಯವರ ತಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ. ನೋಡಿರಿ, ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಏನೇನು ಮಗನಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲನೂ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಧನರಾಜ್ ಪಿಲ್ಲೆಯವರ ತಾಯಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಬಡ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿರೋರು, ಹೌದಲ್ವಾ? वो भी जो विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह है और वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही है। देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं, यह सिर्फ उनके माँ ही नहीं, उनके जो भाभी, बड़े भाई भी यानी बड़े भैया की जो बीवी पत्नी भी यानी कविता, उनके नाम भी यहाँ दिए हैं। जो धनराज पिल्ले के जो भाभी है ಅಂದರೆ ಅತ್ತಿಗೆ, वो भी माँ की तरह ही है ना, कविता, उनके नाम भी दिए हैं। जो कविता धनराज पिल्ले के जो भाभी, वो भी यहाँ माँ की तरह प्रेरणा स्रोत रही है। प्रेरणा स्रोत का मतलब क्या है? प्रेरणा स्रोत यानी वो भी एक कारण है. ಅವರು ಸಹಿತ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಅವರು ಸಹಿತ ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣ, ನನ್ನ ಜೀವನ ಸ್ಟೈಲಿಗೆ, ಅಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು ವಿನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸಹಿತ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅವ್ರ ಅತ್ತಿಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ಸಹಿತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣನ ಹೆಂಡತಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನು ಸಹಿತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫಿರ್ ಜೋ ವಿनीता पांडे जी पूछते हैं, अपने सबसे पहले कृत्रिमा घास एस्ट्रो टर्फ पर हॉकी कब खेली? देखिए यहाँ कृत्रिम घास यानी एस्ट्रो ಟರ್ಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್ಟ್ರೋ ಟರ್ಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಪಹಲೆ ಜೋ ಕೃತ್ರಿಮ घास के जो मतलब क्या है कि यानी कृत्रिमा ग्रास यानी एक आर्टिफिशियल ग्रास है. आप आजकल के ज़माने में आप देखे होंगे कि जो पुराने में ज़माने में ऐसे यूज़ नहीं करते थे, लेकिन आजकल के ज़माने में जो हॉकी फील्ड को या जो किसके जो क्रिकेट के फील्ड को भी यहाँ ऐसे जो कृत्रिमा घास से किए रहते हैं. इसके ऊपर ही वो क्रिकेट खेलते हैं, इसके ऊपर ही हॉकी खेलते हैं. ಕೃತ್ರಿಮ घास ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, चित्र पे देखे होंगे कि यह चित्र पे देख रहे हैं कि ಒಂದು ಹುಲ್ಲು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹುಲ್ಲಿನ ಥರನೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ಹೊಲಗಳನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ವಾ, ಅದೇ ಥರನೇ ಇವಾಗ ನೀವು ಈಗ ರನ್ನಪ್ಪಲ್ಲಿರೋಂಥ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇವಾಗಿನ ಹಾಕಿ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳನ್ನು, ಇವಾಗಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲಿನಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಆ ಫೀಲ್ಡು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷ ಏನೋ ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಘಾಸಿಂದ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ರಾಸಿಂದನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ನಿಜವಾದ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ಸಹಿತ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಟೇಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಥರ, ಹುಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಗ್ರಾಸಿನ ಟೇಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ऐसे जो फील्ड को समझ में आए ना, ऐसे इस पर खेलने के लिए भी हमें यहाँ जो प्रिपेयर होना चाहिए. यानी ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಡೋದಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ನಾವೇನಾಗಿರಬೇಕು, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೆಲದಲ್ಲೇ ಆಟ ಆಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರೋರು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಐಸೆ जो कृत्रिमा घास के फील्ड में जो खेल खेलना बहुत ही मुश्किल का काम है. इसलिए पहले ही हमें प्रिपेयर होना चाहिए. इसलिए इसके बारे में यहाँ पूछ रहे हैं. ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಘಾಸ್ ಮೇಲೆ, ಫೀಲ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಆಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆಟ ಹೇಗಿತ್ತು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಆಡಿದ ಮೊದಲನೇ ಆಟ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. जो धनराज पिल्ले बोल रहे हैं, मैंने सबसे पहले कृत्रिम जो यहाँ कृत्रिमा नहीं कृत्रिम घास, ये तो कृत्रिम
जो घास यानी एस्ट्रोटर्फ तब देखिए जब राष्ट्रीय खेलों यानी नेशनल्स में भाग लेने 1988 में नई दिल्ली आया। देखिए दिल्ली में जो पहली बार जो नेशनल्स में भाग लिए थे कौन, जो 1988 में हमारे ಧನರಾಜ್ ಪಿಲ್ಲೆನೆ 1988 ಅಲ್ಲಿ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊದಲ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಂದು ಆಟವನ್ನು ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ, दिल्ली। जो मुझे याद है कि किस तरह सोमैया और जोक्विम कार्वाल्हो ने मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुर बता रहे थे। देखिए यहाँ जो दिल्ली में ये दोनों कोच के नाम दिए हैं, कोच यानी जो प्रिपेयर करने वाले, गुरु, समझ में आए ना, मास्टर्स, सोमैया और जोक्विम कार्वाल्हो ये दोनों कोच है। वो कौन से जो कोच देते हैं, हॉकी खेल को कैसे जो कृत्रिम घास फील्ड में यानी जो एस्ट्रोटर्फ फील्ड के ऊपर जो हॉकी खेल को कैसे खेलते हैं, इसे जो सीखने के लिए कोच आए थे। कोच कौन, सोमैया और जोक्विम कार्वाल्हो ने, ये दोनों मिलकर जो यहाँ किसको, हमारे धनराज पिल्ले को जो कोच देते रहते हैं और जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुर बता रहे थे, यानी कैसे बताना चाहिए इसका एक तरीका बता रहे थे। और जब वे बताने में लगे हुए थे मैं झुक कर उस मैदान को छू रहा था। देखिए जब वो बता रहे थे, यानी ये दोनों कोचस थे, ये दोनों कैसे जो कृत्रिम घास पर एस्ट्रोटर्फ पर कैसे खेलते हैं इसको जो बता रहे थे, कोच दे रहे थे हमारे धनराज पिल्ले को। इस समय धनराज पिल्ले क्या करते हैं कि उस घास को जो ಚೂ कर देख रहे थे, ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಅದು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಬರೀ ಖಾಲಿ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ರು ಇವರು, ಹೌದಾ. ಇವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಹುಲ್ಲಿನ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಬೇಕು. ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಹುಲ್ಲು, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹುಲ್ಲು ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ರಾಸನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫೀಲ್ಡ್ನ. ಆವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಗ್ರಾಸ್ ಮೇಲೇ ಆಟ ಆಡೋದನ್ನು ಮೊದಲು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ರಾಸನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಫೀಲ್ಡು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ವಾ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗಿದೆ ಅದು ಹುಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಅವರು जो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है जिससे कृत्रिम घास तक उगाई जा सके। देखिए जो इसको कुछ कैसे जो फील होती है कि हमारे जो धनराज पिल्ले को क्या मालूम आती है कि जो क्या सोचते हैं कि हमारे जो विज्ञान है यानी जो हमारे साइंस है एक कितने जो यहाँ तरक्की का मतलब क्या है, जो एडवांस हो गए हैं। एडवांस होना ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಉನ್ನತಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಸು, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಅಂದರೆ जो कृत्रिम ग्रास को भी उगा सकते हैं, ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಒಂದು ಗ್ರಾಸನ್ನು ಸಹಿತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಹೌದಾ. ಇವಾಗಂತೂ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ರಾಸನ್ನೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದು ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೆ, 10 ಲಕ್ಷ ಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ. ಈ ಏನಿದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಗ್ರಾಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಯಾನಿ ಈ जो कौन सी जो एस्ट्रोटर्फ है ना, इसके जो फील्ड बनाने के लिए 10 लाख तक जो होती है। लेकिन आजकल के ज़माने में क्या हो रहे हैं कि जो नेचुरल जो घास से यानी ग्रास से ही जो फील्ड बना रहे हैं, ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ. ಇವಾಗ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹುಲ್ಲು ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಲ್ವ, ಆ ಹುಲ್ಲಿದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ. ಇದಕ್ಕಾದರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿಗಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 10 ಲ್ಯಾಕ್ ಎಬೋವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡಿಗೆ. ಅದನ್ನು ತುಂಬ ದಿವಸದ ತನಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫೀಲ್ಡ್ ತಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ. ಟೈಮು ತುಂಬ ವರ್ಕರ್ಸು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಫಿರ್
जो अपने जो ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಸು ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. जो विनीता पांडे जी पूछते हैं कि जो हर युवक का यह सपना होता है कि उसके पास एक कार हो, आपके पास अपनी पहली कार कब आई? देखिए, हर युवक यानी अभी भी जो जब यह विनीता पांडे जी हमारे जो धनराज पिल्ले के जो इंटरव्यू ले रहे हैं यानी जो साक्षात्कार ले रहे हैं, इस समय हमारे जो धनराज पिल्ले के शादी नहीं हुई थी. समझ में आए ना? इसलिए हर युवक यानी एक टीनेज में सभी को जो एक इच्छा आती है उनके मन में, जो मैं भी एक बाइक खरीदना चाहता हूँ, वो भी उनका भी एक खुद बाइक होना चाहिए और उनके भी वो एक खुद का कार होना चाहिए. आप क्या सोचते हैं? आपके एक ಸೈಕಲ್ ಹೋನಾ ಚಾಹಿಯೇ ಖುದ್ ಕಾ ಹೇನಾ. ನೀವು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸಣ್ಣದೊಂದು ನಮಗೊಂದು ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಇರಬೇಕು, ಸ್ವಂತ ಸೈಕಲ್ಲು ಅಂತ ಅಂತೀರಾ, ಹೌದಲ್ವಾ? ದೊಡ್ಡವರಾದರೆ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗೋ ಹುಡುಗರಾದರೆ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ? ನನಗೊಂದು ಬೈಕ್ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸ್ವಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರೇನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ? ನಾನು ಕಾರ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ನನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ವಂತ. ನಿಮ್ಮ ಫಾದರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮದರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಅವ್ರು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಓನ್ ಕಾರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಧನರಾಜ್ ಪಿಲ್ಲೆ ಅವರು ಆವಾಗಲೇ ನೇಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ನೀವು ಒಂದು ಯುವಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಇವಾಗ, ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಾರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿತ್ತಾ? ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಅನಿಸಿದ್ದಿಲ್ವಾ? ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. कार कब आई? ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ कार ಯಾವಾಗ ಬಂತು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. जो इसलिए धनराज पिल्ले ने जो आंसर देते हैं यानी उत्तर देते हैं, मेरी पहली कार एक सेकंड हैंड अरमाडा थी जो मुझे मेरे पहले के जो एम्प्लॉयर ने दी थी. यहाँ क्या बोल रहे हैं? मेरी पहली कार यानी धनराज पिल्ले के जो पहले कार यानी फर्स्ट कार जो है वो तो सेकंड हैंड कार है. वो जो कौन दिए हैं यहाँ? जो एम्प्लॉय ने दी थी यानी एम्प्लॉयर दिए थे. एम्प्लॉयर ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇವರಿಗೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? जो तब तक मैं काफ़ी नामी खिलाड़ी बन चुका था यानी ये तो जब इनको जो सेकेंड हैंड कार मिली थी तब ये तो काफ़ी ಅಂದರೆ कुछ जो फेमस हो गए थे. कौन? धनराज पिल्ले. लेकिन इनको पता नहीं चला क्योंकि मैं तो एक नेम्ड पर्सन हूँ, मैं एक फेमस पर्सन बन गया हूँ. इनको पता नहीं चला था. मगर यह कोई ज़रूरी नहीं कि जो शोहरत पैसा साथ लेकर आए. लेकिन यह क्या बोल रहे हैं कि जो ऐसे जो नाम किए तो जो धनराज पिल्ले तो फेमस आदमी बन गए हैं, लेकिन फेमस आदमी बने हैं तो इनके पास जो पैसा होना ही चाहिए ऐसा तो ज़रूरत नहीं है, ज़रूर नहीं है. ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹಣ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಹಣನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವ್ರ ಹಣ ಕೆಲವೊಂದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಲಕ್ಸುರಿ ಒಂದು ಏನು ನಾವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಾರು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇನ್ಸು, ಮನೇಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ವೆರೈಟಿ, ಒಬ್ಬ ಲಕ್ಸುರಿ ಪರ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಲಕ್ಸುರಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ವಸ್ತುಗಳು ಅವನ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು, ಆ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. जो मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में सफ़र करता था. देखिए, जो पहले जो कार आने के पहले, सेकेंड हैंड कार आने के पहले हमारे जो धनराज पिल्ले हैं वो कहाँ जाते थे? कहाँ पर जाते थे? लोकल ट्रैन पर ही जाते थे. ಅಂದರೆ ಇವರು ಕಾರ್ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೆಸರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ. ಫೇಮಸ್ ಒಬ್ಬ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ರು ಇವರು, ಹಾಕಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಸಹಿತ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಕಾರ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಇವರು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು? ಲೋಕಲ್ ಟ್ರೈನಲ್ಲೇ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮುಂಬೈನ ಲೋಕಲ್ ಟ್ರೈನಲ್ಲೇ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. जो मुंबई के लोकल ट्रेनों में बसों में सफ़र करता था यानी बस्सु ಮತ್ತು ट्रैनಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी. क्यों ऐसे जा रहे थे? क्योंकि जो टैक्सी में चढ़ने के लिए
ಕ್ಯೂ ಕಿತ್ನೆ ದೇತೆ ಹೇ ಪೈಸೆ ಜ್ಯಾದಾ ಲೇತೆ ಹೇ ಹೌದಲ್ವಾ. ಇದು ಏನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಅದು ಯಾವುದು ಟ್ರೈನು ಮತ್ತು ಬಸ್ಸು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಸ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ. ಆದರೆ ಇದೇನಿದು ಕಾರು ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಹೋಗ್ಬೋದು ಹೌದಲ್ವಾ. ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೋ ಇಬ್ಬರನ್ನೋ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಟ್ರೈನು ಮತ್ತು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸು ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂ ನಾವು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಓನಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಹೌದಲ್ವ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗೋ ಅಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧನರಾಜ್ ಪಿಲ್ಲೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಅಷ್ಟು. ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಬಸ್ಸು, ಲೋಕಲ್ ಬಸ್ಸು ಮತ್ತು ಟ್ರೈನಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ. मुझे याद है एक बार किसी फोटोग्राफ़र ने एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में यह खबर छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्लई अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है. देखिए, जो यहाँ एक बार किसी जो फोटोग्राफ़र ने भीड़ में, यानी एक फोटोग्राफर्स या ये जो कौन है रिपोर्टर्स, उनके एक रिपोर्टर या टीवी चैनल के एक रिपोर्टर या न्यूज़पेपर के एक रिपोर्टर यहाँ एक फ़ोटोग्राफ़र थे वो न्यूज़पेपर में, वो यहाँ धनराज पिल्ले को रेलवे स्टेशन पर मिलता है. और वो क्या करता है, भीड़ में ಅಂದರೆ ಗುಂಪಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಗುಂಪು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಜನರ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಧನರಾಜ್ ಪಿಲ್ಲೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಧನರಾಜ್ ಪಿಲ್ಲೆ ಅವರು ಆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, इनके जो फ़ोटो खींचते हैं, फ़ोटो खींचकर कल ही अखबार में जो हेडलाइन में छपाते हैं. क्या छपाते हैं, जो फेमस यानी जो मशहूर हॉकी के खिलाड़ी जो धनराज पिल्ले अभी भी जो मुंबई के लोकल ट्रेन पर जाते हैं, सवार करते हैं. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ. ಪ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ರು, ಟಿ ವಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ರು ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಾದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಫೇಮಸ್ ಪರ್ಸನ್ಗಳು ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ವಿಷಯನ ಬರೆದುಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಹೌದಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಪಾಪ ತಂಪಾಡಿಗೆ ತಾವು ರೈಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರಿಗೆ. ಅವರು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ, ಮುಂಬೈನ ನಮ್ಮ ಫೇಮಸ್ ಹಾಕಿ ಪ್ಲೇಯರು ಧನರಾಜ್ ಪಿಲ್ಲೆ ಅವರು ಲೋಕಲ್ ಟ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೆಡ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ. किसी ने जो अगले दिन खबर में जो हॉकी की सितारा पिल्ले अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है. जो उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ और मुझे लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से बचना चाहिए. लेकिन मैं कर ही क्या सकता था, मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता उससे अपना परिवार चलाना पड़ता था. देखिए यहाँ उस दिन जो यानी जो ये जो फ़ोटोग्राफ़र मिला था ना, उसके बाद जो अखबार में छपता है, इसके बाद हमारे जो धनराज पिल्ले को पता चलता है कि जो धनराज पिल्ले वो खुद एक मशहूर चेहरा बन गए हैं. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಫೇಮಸ್ ಫೇಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮುಖ ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರು ಧನರಾಜ್ ಪಿಲ್ಲೆ ಅವರು ಹಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಫೇಮಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್, ಹಾಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ಇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಧನರಾಜ್ ಪಿಲ್ಲೆ ಅವರಿಗೆ. ಲೇಕಿನ್ जो मुझे लोकल ट्रेनों पर सफ़र करने से बचना चाहिए. ऐसे जो ಲೋಕಲ್ ಅಂದರೆ ಈ ವಿಷಯ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನಾನು ಈ ಲೋಕಲ್ ಬಸ್ಸು ಮತ್ತು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಇವ್ರು ಏನೋ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ಪಾಪ ಇವರಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡೋದು ತಪ್ಪು ಫೇಮಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಇವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಿರುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ. ಆವಾಗ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಯಾರಾದರೂ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಇವ್ರು ಸ್ಟಾರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಈ ಥರ ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ
ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅವ್ರ ಟೈಮನ್ನು ಅವ್ರು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ ಆ ಥರ VIP ಗಳಿಗೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಓನ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. जो लोकल ट्रेनों में सफ़र करता जो चाहिए लेकिन मैं कर ही क्या सकता था, मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता उससे अपना परिवार चलाना पड़ता था। धीरे धीरे पैसे जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पुणे पैसा भेजना शुरू कर दिया। देखिए, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था, लेकिन ऐसे जो अखबार में छपने के बाद मैं एक खुद का कार खरीद सकता था। यानी अब यहाँ जो धनराज पिल्ले क्या बोल रहे हैं कि ऐसे जो अखबार में विषय आने के बाद, न्यूज़ आने के बाद, ये भी अपने जो कमाए हुए पैसों को जो इकट्ठा करके एक कार तो खरीद सकते थे, लेकिन ये जो पैसे कमाते थे इस पैसों को इकट्ठा करके अपने जो घर के जो यह रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हैं। समझ में आए ना? एक जिम्मेदारियों को एक भाई होकर एक बहन के लिए क्या क्या करना है, उस सारी जिम्मेदारियों को यहाँ जो हमारे धनराज पिल्ले ने पूरा करते हैं, और एक बेटा होकर अपनी माँ के लिए क्या करना चाहिए, इस जिम्मेदारी को भी जो धनराज पिल्ले ने पूरा करते हैं। इसलिए इसके पास से जो पैसे नहीं रुकते थे, बचते थे। समझ में आए ना? ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ದುಡಿಯೋಂಥ ದುಡಿಮೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾರನ್ನು ತೊಗೋಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವರೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಇವರೊಬ್ಬ ಫೇಮಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ನೋಡ್ದಂಗೆ ತಂದಷ್ಟೇ ತಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಅಲ್ಲ. ಇವರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಮೊದಲೇ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಹೌದಾ? ತಂಗಿನೂ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರಿಗೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ತಂಗಿ ಇರ್ತಾಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಹಣನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಂಗಿ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೂ ಸಹಿತ ಅವರಮ್ಮನ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ದಿವಸ ಅವರಮ್ಮಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೂ ಸಹಿತ ಅವರಮ್ಮನಿಗೆ. ಪುಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರಮ್ಮ. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಹುಟ್ಟೂರೇ ಪುಣೆ ಅಲ್ವಾ? ಪುಣೆ ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಮ್ಮನಿಗೆ ತಿಂಗಳ ಅವರ ಪೇಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಣ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ಅಮ್ಮನ ಖರ್ಚಿಗೋಸ್ಕರ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾನು ಕಾರ್ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಉಳಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ? ನಾವೊಬ್ಬ ಫೇಮಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿನಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು ತಂಗಿಯರನ್ನಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ನಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸನ್ನಾಗಲಿ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಅವರನ್ನು ಮೇಯ್ನ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿದವ್ರನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೇನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ धनराज पिल्ले ಅವರಿಂದ ಕಲಿಬಹುದು. इसके आगे क्या हो जाती है, जो आज मेरे पास एक फोर्ड आइकॉन है जिसे मैंने सन 2000 में ख़रीदा था, मगर वह किसी कारपोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफ़ा नहीं, बल्कि मेरी मेहनत की गाड़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। देखिए, जो अब तो धनराज पिल्ले ने अपने खुद के कार को खरीद लिए हैं, वो भी कौन सी कार है? जो कौन सी कार है? जो फोर्ड आईफोन, ये भी एक ब्रांडेड कार है। समझ में आए ना? एक ब्रांडेड कार है। ऐसे जो लग्जरी कार को यहाँ हमारे धनराज पिल्ले ने आगे खरीदते हैं। आज यानी इंटरव्यू लेने के समय धनराज पिल्ले के पास ऐसे जो फोर्ड आइकॉन कार है। समझ में आए ना? लेकिन ये जो कार है, पहले जो कार को यहाँ जो एम्प्लॉयर ने, यानी कॉरपोरेट एम्प्लॉयर ने यहाँ जो धनराज पिल्ले को सेकेंड हैंड कार को दिए थे ना, ऐसे किसी ने दिए हुए कार नहीं है, ये मेरी खुद की कमाई की कार है। ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಇವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರನ್ನು ಯಾರೋ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ, ಹೌದಾ? ಆದರೆ ಇವಾಗ ಯಾರೋ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಾರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ವಂತ ನನ್ನ ದುಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋಂತಹ ಕಾರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಖುಷಿನೇ ಬೇರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸ್ವಂತ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ದುಡ್ಡನ್ನು, ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೂಡಿಟ್ಟು ನೀವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡಿಸ್ರಿ,
ಬರ್ಡೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಿಸ್ರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋವಂಥ ಖುಷಿನೇ ಬೇರೆ, ಸಿಗೋವಂಥ ಖುಷಿನೇ ಬೇರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಸಲ ಮಾಡಿರಿ, ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಜೋ ವಿनीತಾ इसके आगे जो विनीता पांडे जी कुछ अगले प्रश्न को पूछते हैं, जो सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला? देखिए, सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? सफलता का यानी ये जो सक्सेसनेस है, आप जो सक्सेस पाए हैं, इसके लिए आपके बारे में जो क्या बोलना चाहते हैं, क्या स्पेशलिटी है, इसके बारे में आप क्या ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸ್ देते हैं ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ನೀವು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಾ, सक्सेस ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? हॉकी के खेल में आप जो भारत को बहुत कुछ दिए हैं, यानी बहुत जो खेल खेले हैं, बहुत सारे जो लोगों के मन को जीते हैं और हॉकी फील्ड के लिए बहुत ही जो कुछ दिए हैं आपने. ತುಂಬ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ನೇಮನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಹಾಕಿ ಆಟಕ್ಕೆ, ಹೌದಾ? ಆದರೆ ಹಾಕಿ ಇದರೆಲ್ಲದ್ರ ಬದಲಿ ನಿಮಗೇನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನೀವು ಆಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ನಿಮಗೇನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಕಿ ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೇನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. धनराज जी ने बोलते हैं, कुछ रुपये इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले कुछ नहीं मिलता था. देखिए, कुछ रुपये इनाम में मिले थे, यानी जो यहाँ कहाँ खेलते थे वहाँ वैसे ही नहीं खेलते हैं, वहाँ खेलने से कुछ पैसे देते हैं, वो भी इनाम के रूप में, वो भी पिछले जो ज़माने में, यानी आजकल के ज़माने में जो पैसे देते हैं, जो क्रिकेट प्लेयर्स को या हॉकी प्लेयर्स को, फुटबॉल प्लेयर्स को जो पैसे देते हैं, उतने पैसे जो हमारे धनराज पिल्ले के समय में नहीं देते थे, कुछ तोहफे में देते थे. ಅಂದರೆ ಧನರಾಜ್ ಪಿಲ್ಲೆ ಅವರು ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಖುಷಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರೋವಂತಹ ಫುಟ್ಬಾಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗಳ ಅವರು ಪ್ಲೇಯರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟಿಂದನೂ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಏನೇನೋ ಅವ್ರದ್ದು ಹೇಗೆ ವ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರೋವಂತಹ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅವರಿಂದನೂ ಸಹಿತ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟಿಂದ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಪ್ಲೇಯರ್ಸಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸು, ಹಾಕಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸು, ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸು, ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಧನರಾಜ್ ಪಿಲ್ಲೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲೇಕಿನ್ ಜೋ ಕುಚ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ತೋ ಇನಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರೈಸಸ್ಸು, ಟ್ರೋಫಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना और उन सब को एक बेहतर ज़िंदगी देना. देखिए, पहले जो धनराज पिल्ले नहीं भूले कि जो कितने जो कष्ट को झेल के उनके जो माँ उनको जो पाले थे, पोषण किए थे, इस बात को धनराज पिल्ले ने नहीं भूलते हैं. वो उनकी जो पहली जो इच्छा क्या है कि पहली जो जिम्मेदारी क्या है कि उनके जो परिवार जो कष्ट में है, इस कष्ट से अपने जो परिवार को बाहर लाना. ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಪರಿವಾರ ಏನಿದೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನಿದೆ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು. ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗಿಂದ ಇವರೂ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ಆ ಕಷ್ಟದಿಂದ ತನ್ನ ಪರಿವಾರವನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತರೋದು, ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನು ಸುಖವಾಗಿ ಇಡೋದು ಇವರ ಮೊದಲನೇ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಇವರು ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇವರು ದುಡ್ದಿದ್ದ ದುಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪರಿವಾರವನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? जो ज़िंदगी देना और बेहतर ज़िंदगी देना एक अच्छे क्वालिटी के ಅಂದರೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಂದರೆ ಈ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು, ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತರಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई उससे मैंने 1994 में यानी जो 1994 में पुणे के भाऊ पटेल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा. देखिए, विदेश में यानी 1994 में विदेश में खेलते हैं ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಅಬ್ರಾಡಲ್ಲಿ
ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಹಣದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು, ಪುಣೆಗೆ ಭಾವು ಪಟೇಲ್ ರೋಡ್ ಪರ್, ಪುಣೆಯ ಭಾವು ಪಟೇಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ, ಪುಣೆ ಯಾನಿ ಇನ್ಕೆ ಹಿ ಜಗಹ है ना, वहाँ उनके जो माता पिता रहते हैं, उस जगह पर ಭಾವು ಪಟೇಲ್ ರೋಡ್ ಪರ್, ಭಾವು ಪಟೇಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೋಡ್ ಇದೆ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಒಂದು 2 ಬೆಡ್ರೂಮಿನ ಒಂದು, ಅಂದರೆ ಡಬಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮಿನ ಒಂದು ಛೋಟಾ ಸಾ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಖರೀದ, ಅಂದರೆ ಡಬಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮಿನ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೋ ಸರ್ಕಾರನೇ मुझे घर तो छोटा था, छोटा ज़रूर है, पर हम सबके लिए काफ़ी है. ಆ ಮನೆ ಏನಿದೆ ಡಬಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಮನೆ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿರ್ತಾರೆ ಇವರು, ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಹುಟ್ಟೂರಾದ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾವು ಪಟೇಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೋಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಡಬಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮಿಂದು. ಆ ಮನೆ ಏನು ಸಣ್ಣದಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಅದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. इधर मुंदे 1999 में यानी 1999 में जो महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया, यानी 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र ಸರ್ಕಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇವರ ಒಂದು ಆಟವನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಭಾರತದವರು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಯವರು, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ನವರು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಯವರು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು. ಮುಜೆ ಪವಯಿ ಮೇ ಏಕ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ದಿಯಾ, ಪವಯಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜೋ ವಹ ಐಸಾ ಘರ್ ಹೈ ಜಿಸೆ ಖರೀದನೆ ಕಿ जो मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं हो पाती. जो महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र जो कंट्री है वहाँ, जो वहाँ के जो गवर्नमेंट ने हमारे देश के ये जो महाराष्ट्र जो स्टेट, जो हमारे देश के एक जो मशहूर हॉकी के प्लेयर है, तो ಹೌದಾ, ಒಬ್ಬ ಫೇಮಸ್ ಆಟಗಾರ ಇವನು, ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ದೇಶದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ನಮ್ಮ ದೇಶದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಟನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಒಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಟನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ, ವಹ ಐಸಾ ಘರ್ ಹೈ ಜಿಸೆ ಖರೀದನೆ ಕಿ ಮೇರಿ ಖುದ್ ಕಿ ಐಸಿಯತ್ ಕಭಿ ನಹಿ ಹೋ ಪಾತಿ, ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಆ ಫ್ಲ್ಯಾಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನನ್ನ ದುಡಿಮೆ, ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ದುಡಿಮೆಯಿಂದ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಆ ರೀತಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟನ್ನು ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಕೀಮತಿ, ಅಂದರೆ ಮೆಹಂಗಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. जो विनीता पांडे जी बोलते हैं कि सेलिब्रिटीज़ के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है. जो विनीता पांडे जी बोलते हैं, जो सेलिब्रिटीज़ के साथ ಅಂದರೆ ಅನ್ಯ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್, ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಇವಾಗ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆನ್ಗಳಿಗೆ ಅವರು ಸಹಿತ ಫಿಲಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ, ಅಥವಾ CM PM ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಫ್ಯಾನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಪಕ್ಕ ಇವರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಡತನದಿಂದ ಬಂದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಪಕ್ಕ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೇನು ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನ್ರಾಜ್ ಪಿಲ್ಲೆ ಬೋಲ್ತೆ ಹೇ, ಬಹುತ್ ಅಚ್ಚಾ, ಜಬ್ ಹಮ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸೆ ಮಿಲೆ तब यह महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं. हॉकी ही है जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा मिली. देखिए जो क्या बोलते हैं, जब हम राष्ट्रपति से मिले, यानी जो ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಂತೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ಲು ಅನ್ನೋದು. ಅಂದರೆ ಇವರು ಸಹಿತ ಒಬ್ಬ ಫೇಮಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಹತ್ರ ಏನಾದರೂ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಅವನು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆನೇ ಬೇರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಯಾರು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಹಾಕಿ ಆಟನೇ ನನಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಫೇಮಸನ್ನು, ನೇಮು ಫೇಮನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೇನಾ, ಸಭಿ ಕೆ ಅಂದರ್ ಏಕ್ ಜೋ ಜಿದ್ रहती है, एक जो छल रहती है, जो कुछ साधन करने के लिए, है ना, हमें कुछ श्रम लगा के किए तो हम भी कुछ जो क्या कर सकते हैं, साधन कर सकते हैं, यानी कुछ प्राप्त कर सकते हैं.
ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವೇನಾದ್ರೂ. ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಒಂದು ಛಲ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಣತನದಿಂದ, ಒಂದು ಲೇಸಿನೆಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮುಂದೆ ಬಂದ್ವಿ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಒಬ್ಬ ಫೇಮಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಹಿತ ಆಗ್ಬೋದು. ನೋಡಿರಿ, ಅವರೆಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಜೀವನವನ್ನು ಕಷ್ಟದಿಂದನೇ ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಅದ್ರ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಅದು ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೂ ಸಹಿತ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸಹಿತ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಏನ ಬಚ್ಚೋ? कैसे था ये जो पाठ जो धनराज पिल्ले के बारे में दिए हैं, इस पाठ को और एक बार आपको पढ़ना चाहिए. समझ में आए ना चिल्ड्रन? थैंक यू चिल्ड्रन.